بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فعرفت، میں نے پہچان لیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو تجھے پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہو. اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا، انہ لحب الخلق الی، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے. صدقتنی بحقہ قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة. عن العرباز بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة. عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کلا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کلا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علم سے خیرات جا کلا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے 3 لفظ تلاوت کیے ہیں، محمد الرسول اللہ، جس کا معنی یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں۔ میں نے ان 3 الفاظ میں سے لفظ رسول پہ بات کرنی ہے، لفظ محمد پر بات کریں، لفظ اللہ پر بات کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں 3 الفاظ میں سے صرف ایک لفظ رسول اور لفظ پیغمبر پہ بات کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کا معنی پیغمبر ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر اور رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات سے پیغام لینا اور مخلوق کو پیغام دینا۔ اللہ کے نبی اللہ اور ہمارے درمیان نمائندہ اور واسطہ بنے ہیں، اللہ کی ذات سے پیغام کو لیتے ہیں اور امت کو پیغام دیتے ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کا کام ہے۔ اور دنیا میں پیغام دینے کا طریقہ 2 طرح سے چلتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے پیغام دینے والا الفاظ بھی دے، پیغام دینے والا مراد بھی دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیغام دینے والا اپنی مراد اور مقصد تو بتا دے، لیکن پیغام لے جانے والے کو الفاظ میں آزاد رکھے کہ تم جن لفظوں میں چاہو میرا پیغام آگے پہنچا دینا۔ توجہ رکھنا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، آپ نے توجہ کی تو آپ نے ایک جملے پہ انشاءاللہ العزیز خوش ہونا ہے، لیکن اگر تمہید میری نہ سمجھی تو آپ کو میری گفتگو سمجھ نہیں آنی۔ میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے نہایت تسلسل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، میں بلا دلیل ایک جملہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ میں انشاءاللہ دلائل اللہ رب العزت نے چاہا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پہ خدا کو منظور ہوا تو میں دلائل کی بارش برساؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا جلسہ یہ خطیب کا جلسہ نہیں ہے، یہ آپ کے وکیل کا جلسہ ہے۔ خطیب کے جلسے میں شور ہو خطیب خوش ہوتا ہے، اور وکیل کے جلسے میں سناٹا ہو تو وکیل خوش ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو دلائل دینے ہیں۔ میں نے صرف آپ حضرات کو نعروں کی جذبات میں یا بہا کر چلا نہیں جانا۔ میرے اللہ نے چاہا میں انشاءاللہ اپنا بیان آپ کو سمجھاؤں گا بھی اور بیان یاد بھی کراؤں گا۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں بیان سمجھ نہیں آیا، اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں بیان یاد نہیں کیا۔ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو بیان سمجھیں گے بھی اور بیان یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی مجمع بیان سمجھتا ہے بیان یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کرتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے انشاءاللہ العزیز اہل سنت کا مسلک اور موقف
आपको समझाना भी है और आपको याद भी कराना है इंशाअल्लाह। आप हजरात में से हर बंदा कहेगा आज हमने क्या बात समझी है। यही वजह है जो मेरे आमद पे बातिल परेशान होता है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है अगर इसको स्टेज मिला और बन्नों की आवाम ने इसे सुन लिया तो फिर हमारे रहने की जगह खत्म हो जानी है। इसलिए परेशान है भी इसका रास्ता रोको, लेकिन हमारा रास्ता रोकना तुम्हारे बस में नहीं है इंशाअल्लाह। अकाबिर उलमा देवबंद, वफाकुल मदारस, हमारी खानकाएं, हमारी तबलीगी जमात, हमारी जमीयत उलमा इस्लाम बेहमदुल्लाह हमारे सर पे साया शफकत रखती है, और जब मसले के हक की जमातें साथ दे तो फिर बंदे को उलझन किसी किस्म की कभी पैदा नहीं होती। मैं खैर गुजारिश ही कर रहा था, तवज्जो रखें, अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खुदा के पैगम्बर हैं और पैगम्बर के जिम्मे काम है खालिक से पैगाम लेना और मखलूक को पैगाम देना। पैगाम दो तरह से चलता है, कभी पैगाम देने वाला मुराद दे देता है, अल्फाज भी देता है, और कभी पैगाम देने वाला मुराद तो देता है साथ अल्फाज नहीं देता। अल्फाज में पैगाम ले जाने वाले को आजाद रखता है, आजाद रखता है। तुम जिन अल्फाज में चाहो मेरा पैगाम आगे मुंतकिल कर दो। ये नलका बंद करो। मैंने कहा खामोशी पैदा करो और आप मेरे दलाइल सुनो जरा। जब कसरत बजर होनी है, आपने टाइम बार देखना है तो मेरे दलाइल समझ नहीं आ रहे, और फिर आपने कहना है हमारे साथियों के साफुद्दीन से कह देंगे आपके उस्ताद है, हमें तो बात ही समझ नहीं आई। तो जब सुनेंगे तो फिर बात समझ आएगी ना। दो तरह से पैगाम चलता है, तवज्जो रखें। मैं इसकी मिसाल दूंगा तो फिर आपको जल्दी समझ आई। आप अगर आपके यहाँ एक जलसा होता है, उस जलसे में इश्तिहार छप जाता है, उसमें खतीब का नाम भी है, कॉन्फ्रेंस को तय भी कर दिया गया, वक़्त भी बता दिया, मजमून बता दिया। और कभी जलसा रखते हैं तो इश्तिहार छपवा के नहीं रखते, बल्कि किसी खतीब को बुला लिया, अइम्मा मसाजिद को बुलाया और कहा तुम अपनी अपनी मस्जिद में ऐलान कर दो। ये तो बताया कौन आएगा, ये भी बताया उन्वान क्या होगा, लेकिन लफ्ज लिख कर नहीं देते, बल्कि यूं कहते हैं अपनी मस्जिद में ऐलान करो। अब कोई मस्जिद का इमाम ऐलान करता है भाई फलां मदरसे और फलां मस्जिद में फलां आलिम आएंगे और ये बयान करेगा, कोई कहता है शेख साहब आएंगे और बयान करेगा, कोई कहता है मुबल्लिग इस्लाम आएंगे बयान करेगा। मतलब सबका एक ही है कि जलसा होगा, लेकिन अल्फाज हर बंदे के अपने होते हैं। मैं दूसरी मिसाल यूं देता हूँ कि कभी आप रात ने देखा शादी तय होती है, कभी शादी पे दोस्त अहबाब को शादी कार्ड छपवा के जमा करते हैं और कभी शादी कार्ड छपवाए बगैर जमा करते हैं। अगर आपने शादी कार्ड छपवा के दोस्त अहबाब को जमा किया, उसमें लफ्ज भी आपके हैं, मुराद भी आपकी है। और कभी यूं नहीं करते, शादी तय हो गई, तारीख तय हो गई, आप अपने गांव के एक आदमी को कहते हैं हमारे चचा के पास जाओ, मामू के पास जाओ, फलां के पास जाओ, और उनके जाकर कहोगे फलां मकाम पे फलां की बेटी और फलां के बेटे का निकाह है और तुमने जरूर आना है। आपके बन्नों में कौन सा रिवाज है, मेरे इल्म में नहीं है। हमारे सरगोदा शहर में जिसको पैगाम देकर भेजते हैं उसे नाई कहते हैं, वो नाई पैगाम लेकर जाता है। आपके यहाँ वो कौन होते हैं, हर इलाके की अपनी रिवायात और रस्म रिवाज है। हम नाई को भेजते हैं और जो पैगाम वो लेकर जाता है उस पैगाम को हमारी पंजाबी जुबान में गंड कहते हैं। गंड। दरवाजे पे दस्तक हुई, औरत पूछती है बेटा बाहर कौन आया, वो कहता है चाचा अल्लाह बख्श नाई आया। पूछो चाचा अल्लाह बख्श नाई क्या कहता है, कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ चाचे के पुत्र के ब्याह की गंड लेके आया। क्या लेके आया? गंड। गंड का माना होता है गिरा, और ये अरबी जुबान अकद का तर्जुमा है, और अकद को निकाह कहते हैं। जिस जबानों में जो लफ्ज चलते हैं असल जबान के तर्जुमे चलते हैं। अब अगर शादी कार्ड छपवा के बुलाया, मुराद भी आपकी, अल्फाज भी आपके, और अगर शादी कार्ड नहीं आपने नाई के जरिए पैगाम भिजवाया है, उसमें अल्फाज आपके नहीं है, अल्फाज उसके अपने होते हैं, लेकिन मुराद आपकी है कि फलां की बेटी और फलां के बेटे का निकाह है। अब जरा समझे मैं कहता हूँ, अल्लाह जब अपने पैगम्बर के जरिए उम्मत को पैगाम देते हैं, कभी मुराद खुदा होती है, अल्फाज खुदा होते हैं, और कभी मुराद खुदा होती है, अल्फाज मुस्तफ़ा होते हैं। ये दोनों पैगाम खुदाबंदी है। जिस पैगाम में मुराद खुदा हो, अल्फाज खुदा हो, उस पैगाम का नाम कुरान है, और जिस पैगाम में मुराद खुदा हो, अल्फाज मुस्तफ़ा हो, उस पैगाम का नाम हदीस है। कुरान हदीस का माना समझ आ गया? बोलते नहीं। मैं समझाऊंगा फिर आगे चलूंगा, नहीं समझ आएगा मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। मैंने तवज्जो रखे, पैगाम की कितनी किस्में हो गई? मुराद खुदा, अल्फाज खुदा, पैगाम का नाम कुरान है। मुराद खुदा, अल्फाज मुस्तफ़ा, पैगाम का नाम हदीस है। तवज्जो रखना,
हम देवबंद वाले कुरान भी मानते हैं, हम देवबंद वाले हदीस भी मानते हैं। कुरान का नाम भी ईमान है, हदीस का नाम भी ईमान है। अगर कुरान न माने तब भी बेईमान है, अगर हदीस न माने तब भी बेईमान है। कुरान भी पैगाम खुदाबंदी है और हदीस भी पैगाम खुदाबंदी है। हम कुरान भी मानते हैं और हदीस भी मानते हैं। मैं इस पर मिसालें दूंगा तो फिर ये मसला आपके सामने खुलेगा, मिसालें नहीं दूंगा तो मसला अकीदा और मेरा उन्वान खुलना नहीं है। तवज्जो करें। नंबर 1, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। खुदा ने आदम को पैदा किया, उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम जन्नत में जो चाहो और जहाँ से चाहो खाओ, फला तक़रबू हाज़िही शजरता, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। आदम अलैहिस्सलाम अम्मी हव्वा दोनों भूल गए, उस दरख्त के फल को खा लिया। मेरे अल्लाह ने डांट दिया कि आदम तुमने ये क्यों किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा से माफी मांगी है। तवज्जो रखना, आदम अलैहिस्सलाम से खता होगी लेकिन ये गुनाह नहीं था, ये भूल कर किया था। जब नबी भूल जाए या उम्मती भूल जाए तो भूल जाने को गुनाह नहीं कहते। एक बंदा मुझे कहने लगा कि तुम कहते हो कि नबी मासूम है। मैंने कहा जी हाँ, सिर्फ देवबंद का नहीं, पूरी दुनिया की अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी मासूम होता है। ये तो अबुल आला मौदूदी ने नजरिया दिया कि पैगंबर मासूम नहीं होता। अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है कि नबी मासूम होता है। कहते अगर नबी मासूम है तो आदम अलैहिस्सलाम ने तो जन्नत का फल खा लिया था। कुरान कहता है असा आदम हो कि देखो आदम अलैहिस्सलाम से मासियत होगी। मैंने कहा तूने कुरान आधा पढ़ा, नतीजा भी आधा निकाला। अगर कुरान पूरा पढ़ता बात पूरी हो जाती। अल्लाह फरमाता है नसिया आदम हो, मेरा आदम भूल गया था, मेरे आदम ने भूल कर किया था। और भूल कर अगर कोई बंदा काम करे इसे गुनाह नहीं कहते। आदम अलैहिस्सलाम भूले थे और भूल जाने का नाम गुनाह नहीं है। वो फिर सवाल करने लगा अच्छा आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, अगर ये गुनाह नहीं था तो अल्लाह ने डांटा क्यों है? अगर ये गुनाह नहीं था खुदा ने जन्नत से निकाला क्यों है? अगर ये गुनाह नहीं था आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम 40 साल अलग रोए क्यों है? अगर ये गुनाह नहीं था रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआएं क्यों मांगते थे? इससे तो पता चलता है गुनाह है। मैंने कहा बेटा बात को समझना, अल्लाह के नबी आदम भूल गए थे लेकिन भूल में फर्क होता है। मैं यूं समझाऊंगा, कभी नबी भूल जाता है, कभी उम्मती भूलता है। नबी का भूलना और होता है, उम्मती का भूलना और होता है। अगर आपने नबी उम्मती के भूल को समझना हो तो नमाज वाला भी भूलता है, रोजे वाला भी भूलता है, लेकिन दोनों के भूल जाने में फर्क है। अगर रोजेदार ने रोजा रखा और भूल कर खा लिया तो कोई गुनाह भी नहीं है, रोजा टूटा भी नहीं है। अगर रोजेदार ने भूल कर पी लिया तो गुनाह भी नहीं है, रोजा टूटा भी नहीं है। बन्नू के दोस्तों में तुमसे पूछता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा नमाज पढ़े और नमाज के दौरान भूल कर बातें कर ले तो नमाज टूट जाती है या नहीं? बोलिए ना, टूट जाती है या नहीं? लेकिन गुनाह फिर भी नहीं होता। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर रोजेदार भूले गुनाह नहीं है और रोजा टूटता भी नहीं है। अगर नमाजी भूल जाए गुनाह तो नहीं होता, लेकिन भूल कर बात जो की है तो नमाज टूट गई है। अगर तुझे नमाज और रोजे का भूल जाना समझ आ गया तो नबी उम्मती का भूल जाना भी समझ आएगा। ये रोजे में अगर बंदा भूल जाए तो रोजा क्यों नहीं टूटता, और अगर नमाजी भूल जाए बात कर ले इसकी नमाज टूट जाती है। दोनों में फर्क क्या है? मेरी बात को समझना। रोजेदार के जिम्मे कई काम थे, इसने सुबह से लेकर शाम तक खाने से भी रुकना है, इसने पीने से भी रुकना है, घर वाली के पास जाने से भी रुकना है, लेकिन काम करने हैं। तिलावत भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, बाजार भी जाएगा, दरस व तदरीस भी करेगा, कॉलेज और अगर स्कूल का नौजवान तो वहां भी जाएगा। इसलिए कितने काम करने थे। अगर एक आदमी के जिम्मे कई काम हो उनमें से एक काम भूल जाए, उस भूलने पे डांट कभी नहीं पड़ा करती। लेकिन अगर जिम्मे एक काम हो बंदा फिर भूल जाए तो डांट पड़ जाती है। नमाज वाले के जिम्मे कोई काम नहीं था, इसने कपड़े साफ कर लिए, बदन को साफ कर लिया, किबला रुख होके खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर कह के सारे काम छोड़ दिए। ये पूछो नमाज में क्या करता है तो नमाजी कहता है मैं अल्लाह से बात करता हूँ, इसने सबको छोड़ा है। एक अल्लाह से बात करने के लिए नमाजी के जिम्मे एक काम है, सिर्फ अल्लाह से बात करना। ये इसमें भी भूल गया तो जिस बंदे के जिम्मे काम एक हो अगर उसमें भी भूल जाए
ہے اسے ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ میں مثال کے ساتھ بات یوں سمجھاؤں گا، آپ نے بچے کو بازار بھیجا، اسے 200 روپیہ دے دیا، ساتھ شاپنگ بیگ بھی دیا، اور آپ نے بچے سے کہا اب آپ نے مجھے دیکھنا ہے، ہماری اب گاڑی شروع ہو رہی ہے، میں بڑی رفتار آہستہ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں اپنی پوری رفتار میں خطابت کروں، بحمداللہ تعالیٰ کراچی کا اردو بولنے والا میرا ساتھ نہیں دے سکتا، اور میں بڑے چیلنج کے ساتھ کراچی میں کہتا ہوں اگر میں پوری سپیڈ پہ خطابت دکھاؤں تو کراچی کے لوگ بھی کہتے ہیں وہ تھوڑا سا آہستہ تھوڑا سا آہستہ، میں تو رعایت کر کے چلتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے، اور پھر رفتار تیز کیوں رکھتا ہوں؟ جب وقت تھوڑا ہو اور سفر لمبا ہو تو گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، پھر سپیڈ تھوڑی سی تیز، توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا۔ آپ نے بچے کو بازار بھیجا، 200 روپیہ دیا، ساتھ شاپنگ بیگ اس کو دے دیا، شاپر دے دیا، تھیلا دیا، بیٹے سے کہا ادرک بھی لانا، ٹماٹر بھی لانا، ہری مرچ بھی لانا، ہلدی بھی لانا، دلیاں بھی لانا، کالی مرچ بھی لانا، آپ نے اور کہا اسے تھوم بھی لانا، لہسن بھی لانا، کئی چیزیں اس کو دے کر بھیجا۔ واپس آئے، آپ نے شاپنگ بیگ کھولا، اس میں ادرک نہیں تھی، تو آپ نے بیٹے سے کہا ادرک کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا ابو جی بھول گیا۔ اب اگر آپ اس کو ڈانٹیں، ہر بندہ کہے گا بھائی کچھ حیا کرو، بیٹا چھوٹا ہے، 15 چیزیں تم نے کہی تھی، اگر وہ بھول گیا تو کیا ہوا؟ لیکن اگر آپ بیٹے کو بازار بھیجیں اور 10 روپے دے کر بھیجیں، کہا بیٹا ادرک لے کر آؤ، وہ بازار سے واپس آیا، آپ نے پوچھا ادرک لائے ہو؟ اس نے کہا بھول گیا۔ اب ڈانٹ حق ہے یا نہیں؟ اب حق ہے نا۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام تھے، روزے دار بھول گیا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کے ذمہ کئی کام تھے، بھولا تو پھر کیا ہوا؟ نمازی کے ذمہ ایک کام تھا، خدا سے باتیں کرنا، اس میں بھی بھول گیا، اللہ فرماتے تیرے ذمہ کام ہی ایک تھا تو پھر بھی بھول گیا، نماز دوبارہ پڑھ۔ لیکن جو کہ بھول گیا ہے، گناہ یہاں بھی نہیں ہے۔ امتی کے ذمہ تو کئی کام تھے، آدم علیہ السلام کے ذمہ جنت میں ایک کام تھا، پوری جنت میں جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا، وہاں بھی گئے۔ اللہ فرمائے تمہارے ذمہ ایک کام تھا، آدم تو پھر بھی بھول گیا ہے، نہیں سمجھے تو پھر بھی بھول گیا ہے۔ نماز والا اگر بھول جائے، نماز دوبارہ پڑھتا ہے، اسے ڈانٹ تو پڑتی ہے، لیکن اس نمازی کے بھول جانے کا گناہ نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کا بھول جانا یہ نماز والے کے بھول جانے کی طرح ہے۔ اور میں دوسری مثال یوں دوں گا، ایک معاملہ نبی کا ہے، ایک معاملہ امتی کا ہے۔ عبادت نبی بھی کرتا ہے، عبادت امتی بھی کرتا ہے، لیکن نبی کی عبادت عالم مشاہدہ میں ہے اور امتی کی عبادت یہ عالم غیبوبت میں ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جبریل امین ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کر گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہ کر سکے عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور دامت برکاتہم نے شرح بخاری میں لکھا ہے، فرمایا ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی عبادت یوں کرتا ہے کہ نبی خدا کو دیکھتا ہے، خدا نبی کو دیکھتا ہے، یہ عالم مشاہدہ ہے۔ امتی عبادت یوں کرتا ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا اسے دیکھتا ہے، یہ عالم غیبوبت والی نماز ہے۔ تو میں نے کہا نبی عالم مشاہدہ میں رہتا ہے اور امتی عالم غیبوبت میں، توجہ، امتی عالم غیبوبت میں، نبی عالم مشاہدہ میں۔ اب نبی کا معاملہ اور تھا اور امتی کا معاملہ اور تھا، نبی بھول گیا تو یوں بھولا کہ جیسے عالم مشاہدہ والا بھولا ہے، اور امتی بھولا تو یوں سمجھو کہ جیسے عالم غیبوبت والا بھولا ہے۔ تو نبی کا معاملہ اور تھا اور نبی کا معاملہ الگ ہے، امتی کا معاملہ الگ ہے۔ جب نبی بولے اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے تو نہیں نہ بھولنا چاہیے تھا، توجہ رکھنا، ایک معاملہ روزے کا ہے، ایک معاملہ نمازی کا ہے، روزے دار کا معاملہ غیبوبت کا ہے، نمازی کا معاملہ مشاہدے کا ہے، وہ تو خدا کے دربار میں کھڑا ہے، اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اسے ڈانٹ نہیں پڑا کرتی۔ میں سمجھا یہ رہا تھا آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں، اس بھولنے کی وجہ سے آدم کو ڈانٹ پڑی ہے، اس کا معنی یہ نہیں گناہ ہوا تھا، گناہ اور ہوتا ہے اور کبھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ڈانٹ تو تب بھی پڑ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی ہے، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، چلو بات چل پڑی۔ میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ایک بندہ کہنے لگا او جی نبی سے گناہ ہوتا ہے، توجہ، میں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہہ دے قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے حضور پاک کو فرمایا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک،
मा तक़द्दम मिन ज़ंबे का, ए नबी आपके हमने गुनाह को माफ कर दिया। कहते देखें यहाँ ज़ंबुन का लफ्ज नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बना ज़लमना कहा, ये जुल्म का लफ्ज नहीं है। ये जुल्म का लफ्ज बताता है गुनाह है, ज़ंबुन का लफ्ज बताता है गुनाह है। मैंने कहा तुझे बात यूं समझ नहीं आएगी, मैं मिसाल दूंगा तो फिर तुझे बात समझ आएगी। अगर सिर्फ उलमा हूं तो बात दलील से करते हैं, अगर गैर उलमा हूं तो फिर बात मिसाल से करते हैं। आलिम दलील को समझता है और गैर आलिम मिसाल को समझता है। मैं इस पर भी एक मिसाल देता हूँ। मेरा सिंध में बयान था और बयान के बाद एक गैर मुक़ल्लिद आया, मुझसे पूछने लगा क्या तकलीद वाजिब है। मैंने कहा जी तकलीद वाजिब है। मुझे वो कहने लगा अगर तकलीद न करे तो फिर, मैंने कहा गुनाह होता है। कहता है इमाम अबू हनीफा ये किसके मुक़ल्लिद थे। मैंने कहा किसी के भी नहीं। कहता जब किसी के मुक़ल्लिद नहीं तो तकलीद न करने का गुनाह है, तो फिर तुम्हारा इमाम भी गुनाहगार हुआ ना। मैंने कहा नहीं। कहता जी क्यों नहीं। मैंने कहा तकलीद करना न करे तो गुनाह है, हमारा इमाम तकलीद भी नहीं करता, गुनाह भी नहीं होता। मुझे कहते क्यों। मैंने कहा एक बात मैं तुझसे पूछता हूँ, मुझे ये बता हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना फर्ज है। मुझे कहता जी फर्ज है। मैंने कहा फिर बता हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी का कलमा पढ़ा था। कहता है किसी नबी का भी नहीं। तो मैंने कहा तूने खुद कहा फर्ज है, हजूर ने कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर क्या हजूर गुनाहगार हुए। मुझे कहता है जी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा। कहता है इसलिए कि वो खुद नबी है। तवज्जो, इसलिए कि वो खुद नबी है। मैंने कहा अच्छा बाजमात नमाज किसे कहते हैं। मैं कहता है जी चंद लोग पीछे खड़े हों, इमाम आगे खड़ा हो, चंद लोग इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े, इसका नाम बाजमात है। मैंने कहा बाजमात नमाज जरूरी है। कहते हैं जरूरी है। मैंने कहा बाजमात न पढ़े तो। कहते हैं गुनाह होता है। मैंने कहा तुम जितने अहले हदीस हो तुम्हारे मौलवी बेजमात पढ़ते हैं और तुम बाजमात पढ़ते हो। तूने खुद कहा बाजमात का माना इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना। तुम तो इमाम के पीछे हो, तुम्हारा इमाम तो किसी के पीछे नहीं, वो तो बेजमात पढ़ के गुनाहगार होता है। मुझे कहते हैं जी नहीं। तो मैंने कहा गुनाहगार क्यों नहीं। कहता है वो तो किसी के पीछे इसलिए नहीं कि वो खुद इमाम है। मैंने कहा मसला समझ आ गया। हर इंसान नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे नबी किसी और नबी का कलमा नहीं पढ़ते, वो खुद नबी है। और बाजमात का माना इमाम के पीछे खड़ा होना, इमाम किसी और के पीछे खड़ा क्यों नहीं होता, इसलिए कि वो खुद इमाम है। मैंने कहा फिर तकलीद वाजिब है, मेरा इमाम तकलीद क्यों नहीं करता, इसलिए कि वो खुद इमाम है, इसलिए कि वो खुद इमाम है। मुझे वो कहने लगा तकलीद इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद तो और भी है, आप सिर्फ इसकी तकलीद क्यों करते हैं। मैंने कहा मुझे बता इस शहर में मस्जिदें और भी थी और मस्जिदों को छोड़ के तो यहाँ जुमे के लिए क्यों आया है। कहता जी बाकी मस्जिदें छोटी हैं और ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा बाकी इमाम छोटे हैं, मेरा इमाम बड़ा है। बाकी इमाम छोटे हैं, हमारा इमाम बड़ा है। मुझे वो कहने लगा आप दलील नहीं देते, आप मिसाल देते हैं। मैंने कहा तेरा मौलवी आएगा तो दलील दूंगा, तो जैसा जाहिल आएगा तो मिसाल दूंगा। आलिम को दलील देते हैं और गैर आलिम को, मैं आपको जाहिल नहीं कह रहा, गैर आलिम कह रहा हूँ, आपका बहुत अदब एहतराम कर रहा हूँ। आलिम को मिसाल दलील देते हैं, गैर आलिम को मिसाल देते हैं। मैं जाहिल तो नहीं कहता, लेकिन गैर आलिम तो है ना भाई। गैर आलिम डॉक्टर होगा लेकिन गैर आलिम है, प्रोफेसर होगा गैर आलिम है। तवज्जो में मिसाल दे रहा था बात को समझाने के लिए। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा एक मुझे बात तरह समझा। उस्ताद बैठा है, मेहमान आ गया, उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि बेटा हमारे घर जाओ और वहाँ शीशे के गिलास में ये एक पाव गर्म दूध ले आओ। ये लड़का दूध लेने के लिए गया, उसको हल्का से ठोकर लगी पाँव की, दूध गिरा, गिलास भी गिरा और टूट गया। ये लड़का रोने लगा, उस्ताद जी मुझे माफ कर दो। उस्ताद जी कहने लगे बेटा तूने जानबूझ के तोड़ा था। उसने कहा नहीं जी। उसने कहा फिर माफी क्यों मांगता है। कहा जी बस आप मुझे माफ कर दे। उस्ताद कहते चलो क्लास में बैठो, ये कोई माफी वाली बात है, तूने जानबूझ के थोड़ा ही तोड़ा। वो कहता नहीं उस्ताद जी मुझे माफ कर दो। ऊपर से वो जो मेहमान था वो संजीदा समझदार था। उसने कहा मसला क्या है। उसने कहा मैंने दूध देने के लिए भेजा, इससे दूध गिर गया है, मुझसे माफिया मांगता है। माफी किस बात पे करो, इसने जानबूझ के थोड़ा ही तोड़ा है। लेकिन मेहमान समझदार था, उसने कहा कारी साहब उस्ताद जी बात को समझा करे, अगरचे इस लड़के का कसूर नहीं है लेकिन लड़का ज़हीन भी है, लड़का ज़की भी है, लड़का बहुत समझदार महसूस होता है। आप इसको ये न समझे इसने जानबूझ के तोड़ा या भूल के तोड़ा है या गलती से ठोकर लगी है। आप इसको खुश करने के लिए कह दो कि बेटा ये जो गिलास टूटा है इसमें तेरा कोई दखल तो नहीं है, तेरा कसूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी तू कसूर कहता है, चल मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये बेटा खुश हो जाएगा। उस्ताद कहते इधर आ, तेरा कसूर तो बनता नहीं है लेकिन जो तुझे कसूर कहता था चल मैंने
نے تجھے معاف کر دیا، اب خوش ہے؟ اس کا بوجھ اتر جاتا ہے، کہتا ہے جی میں اب خوش ہوں۔ میں نے کہا یہی بات میں کہتا ہوں، نبی بھول کر کام کرتا ہے، وہ گناہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن نبی کہتے ہیں ربنا ظلمنا، اللہ میں نے بھول لیا، مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، میرا گناہ ہے معاف کر دے۔ پھر میرا رب بھی یہ بات کہتا ہے کہ میرا پیغمبر یہ تیرا بھول جانا گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جسے تو گناہ کہتا ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، جسے تو گناہ کہتا ہے ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ گناہ ہے تو نہیں، لیکن تو گناہ کہتا ہے، ہم تیری تسلی کے لیے کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور تو نے سمجھا کہ نبی سے گناہ کر لیا ہے۔ تیری قرآن فہمی پہ قربان جائے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، آدم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی ہے، دعا شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ رکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سے دعا یوں مانگی ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ تجھے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ حق جل مجدہ نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت، میں نے پہچان لیا، انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو تجھے پوری کائنات میں زیادہ محبوب ہو۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا، انہ لحب الخلق الی، مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے۔ صدقتنی بحقہ قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا، میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے۔ توجہ، میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، درمیان میں ایک اور بھی کہہ دوں، حدیث پوری کر دوں، اس پہ میں پھر چلتا ہوں۔ اگلا جملہ موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم لولا محمد لما خلقتک، اگر میں نے حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے وجود ہی نہ دیتا، اے آدم میں تجھے وجود، ہمیں وجود کیوں ملا ہے؟ آدم علیہ السلام جو تھے، آدم نہ ہوتے ہمیں وجود ملتا، اور حضور نے نہ ہوتا آدم کو وجود ملتا۔ اب ہم کہتے ہیں انسان کے پیدا ہونے کا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ہمارے پیدا ہونے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور ذات گرامی ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، میں نے کہا نہ مانو، ہم نے تمہیں کہا ضرور مانو، ہر بندے نے تو جنت میں نہیں جانا نا، تم نہ مانو، ہمیں کوئی تکلیف ہے تو نہ مان، نہیں جی پھر بھی، میں نے کہا اشکال کر، تو سوال کر ہم جواب دیں گے نا، باقی تو نہ مان، ہمیں ہمارے ذمہ تجھے منوانا تو نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ توجہ، میں نے کہا کس آیت کے خلاف؟ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جن و انس کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، خدا فرماتے ہیں عبادت کی وجہ سے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو حضور کی وجہ سے پیدا کیا، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے نہیں، تجھے خلاف نظر آتی ہے، قرآن کے خلاف ہے نہیں، تجھے خلاف نظر آتی ہے۔ کہتا ہے کیسے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا میں مثال دوں گا تاکہ بات سمجھ آئے۔ ابھی جلسہ ہوا، میں مثال دینے لگا، بیان کے بعد فارغ ہوا، اسی طرح کا فتنہ پرور ایک آدمی نوجوان کو پکڑتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بتاؤ آج بنوں میں مولانا الیاس گمن کیوں آئے تھے؟ یہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھ سے پوچھا کہ مولانا بنو کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا اس لیے آیا تھا کہ مجھے ناصر امین نے دعوت دی ہے، اس لیے آیا، مجھے مولانا عمر نیاز نے دعوت دی ہے، اس مدرسے میں اس لیے آیا کہ مجھے فلاں میرے شاگرد نے، فلاں دوست نے، سیف الدین نے دعوت دی ہے۔ توجہ رکھنا، اس نے کہا وہ مولانا کچھ اور کہتے ہیں، ان کے لڑکے کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں بیان کرنے کے لیے آئے ہیں،
और मौलाना से पूछा तो कहते हैं उनने दावत दी इसलिए आए हैं, वो कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है। मैंने कहा बेटा तो इनकी बात भी नहीं समझा, मेरी बात भी नहीं समझा। जब तूने इस नौजवान से पूछा कि मौलाना इलियास उमर बनू क्यों आए हैं, इसने मेरे आने का मकसद बयान किया है कि बयान करने के लिए आए हैं। जब तूने मुझसे पूछा क्यों आए हैं तो मैंने आने का सबब बयान किया कि मेरे आने का सबब मेरे मेजबान का दावत देना है, मेरे आने का मकसद बयान करना है और सबब मेजबान का दावत देना है। हमने कुरान से पूछा इंसान को पैदा क्यों किया है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यहाँ पे मकसद को बयान किया कि तुम्हारे पैदा करने का मकसद इंसान का इबादत करना है। हदीस मुबारक में है पैदा क्यों किया, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, इसमें इंसान की पैदाइश का सबब बयान किया है। मकसद और होता है, सबब और होता है, मकसद और होता है, सबब। मैंने कहा ये हदीस तो कुरान के खिलाफ नहीं है, किसी और आयत के खिलाफ है तो बहुत बड़ी मेहनत हो रही है। ये हदीस कुरान के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ, ये कुरान के खिलाफ। मैंने कहा तुम हदीसों को सपोर्ट करते हो या हदीसों का इनकार करते हो? तुम कैसे हनफी हो? तुम्हारे वजूद से फिर आगे गैर मुकल्लियत निकलती है। ये हदीस खिलाफ, ये हदीस खिलाफ। तवज्जो, मैं जो बात समझा रहा था अब मेरे दरअसल मजमून की तरफ आए। मैंने कहा कुरान करीम में दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना, वसीले का जिक्र नहीं है। हदीस मुबारक में दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, अल्लाह तुझे पैगंबर का वास्ता माफ कर दे, इसमें वसीले का जिक्र है। तो आदम अलैहिस्सलाम की दो दुआएं, एक कुरान में एक हदीस मुबारक में। कुरान वाली दुआ वसीले के बगैर है और हदीस वाली दुआ वसीले के साथ है। फिर मैं यूं कहता हूं कुरान भी पैगाम खुदाबंदी है, हदीस भी पैगाम खुदाबंदी है। हमने वसीले के बगैर वाली दुआ मांगी, वो कुरान में आ गई है। हमने वसीले वाली दुआ मांगी, वो हदीस में आ गई है। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। हम कुरान भी। देखो तुमसे नारा नहीं लग रहा ना, मैंने कहा था लगाओ ही ना, मैंने आपसे कहा था ना कि ना लगाओ। जो काम ना हो सके आदमी करे ही ना, और जो कर सकता हो फिर शौक से करे। मैं इसलिए नारे नहीं लगवाता कि तुम्हारी हिम्मत नहीं, उसकी वजह ये नहीं होती। उसकी वजह ये है कि मेरा बयान होता है दलाइल वाला, और दलाइल बंदे को इतना लुत्फ आता है उसका अपने ही दिल करता है कि नारा ना लगे। मुझे एक साथी ने कहा कि मौलाना आपके जितने बयान हैं रिकॉर्ड होने चाहिए। मेरे कहा मेरे पास टेप नहीं है। उसने टेप खरीद के दे दी। अच्छा साथ उसने मुझे वो कैसेटें 6 इकट्ठी दे दी। मेरे साथ ड्राइवर था, ये 4 साल पहले की बात है। मैंने कहा यार ये टेप भी रख लो, कैसेटें भी रख लो, बयान रिकॉर्ड किया कर। उस बेचारे ने बड़ी मेहनत की है। वो कैसे लेकर बैठ गया। बयान के बाद मैंने पूछा आज का बयान रिकॉर्ड हुआ? मुझे कहता है आधा हुआ। मैंने कहा पूरा क्यों नहीं हुआ? कहता है उस्ताद इतना मजा आ रहा था कैसेट बदलने को मेरा दिल ही नहीं किया। इतना मजा आ रहा था कैसेट बदलने को मेरा दिल ही नहीं किया। आप यकीन फरमाएं मेरी आपकी पहली गुफ्तगू है। मैं पूरा घंटा जब बयान करके उठता हूँ ना तो शादी के वक्त खत्म हो गया, अभी तो आपने शुरू किया। आदमी दलाइल में यूं मस्त होता है उसको अंदाजा नहीं होता कि मेरे घंटा गुजर गया है। और फिर मैं उलमा की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, बाज़ आपको गिला होता है कि आपने बयान थोड़ा किया है। मैंने कहा थोड़ा नहीं किया, थोड़े वक्त में ज्यादा किया है। समझ आई? बयान थोड़ा नहीं किया, थोड़े वक्त में। मैं तहदीस पे नेमत के तौर पे कहता हूँ आप मेरे एक बयान की कैसेट सुन लें, एक कैसेट आप 4 जुमे पढ़ाते रहे, तुम्हारे दलाइल खत्म नहीं होने। मैं तो रफ्तार में लाता हूँ और इशारे करता चला जाता हूँ ताकि कम वक्त में बहुत सारी बातें आ जाए। तवज्जो रखना। मैंने कहा बगैर वसीले वाली दुआ कहाँ पे? बोलो ना। और वसीले वाली दुआ कहाँ पे? हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, वसीले के बगैर भी दुआ मांगते हैं, वसीले के साथ भी मांगते हैं। मियां वाली के इलाके में मेरा बयान था, जलसा खत्म बुखारी का था। मेरे मेजबान मुझे कहने लगे कि यहाँ पे थोड़ा मोहतात गुफ्तगू करें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आज के मजमे में 70% वो है। मैंने कहा फिर तो मसला खुल के बयान करना चाहिए ताकि उन 70% को भी समझ आए। मुझे कहते नहीं ये महसूस करेंगे हमने दोबारा भी बुलाना है तो आप एक बार रियायत करें। मैंने रियायत की, पौन घंटा हदीस मुबारक पे दर्स दे दिया। मैंने समझा कि मुझसे मानूस है, अब बहुत खुश है, मेरा बयान इनको समझ आया। मैंने उनसे पूछा भी तुम्हें बयान समझ आया? कहते समझ आया। मैंने कहा अल्लाह तुम सबको जन्नत में जगह दे। कहते जी आमीन। मैंने कहा तुम्हारी बरकत से खुदा मुझे भी जन्नत दे। कहते आमीन। मैंने कहा कुछ शर्म करो,
कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। वो बड़े परेशान, भैया हमने इतनी अच्छी दुआ मांगी है और हमें मौलाना साहब ने डांट दिया। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी बरकत से खुदा मुझे जन्नत दे, तुमने कहा आमीन। अभी मैं कहता हुजूर की बरकत से दे, तुमने कहना वसीला जो शिरक है। नहीं समझे? मैं कहा हुजूर की बरकत से, हुजूर के तोफैल, तुमने कहना वसीला है जो जायज नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी बरकत से, तुमने कहा आमीन। भाई तुम्हारा वसीला जायज है, हुजूर का वसीला जायज नहीं है। अजीब बात है। और ताज्जुब आपको इस बात पे होगा कि बाज लोग अपना नाम मुहम्मदी रखते हैं, अपना नाम मुहम्मदी रखते हैं। मेरी दलील पे गौर करना, अपना नाम मुहम्मदी रखते हैं लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतमाद नहीं करते। तू कहेगा कैसे? मैंने कहा देवबंद वाला खुद को नमाजी कहता है, नमाज पर एतमाद करता है। ये खुद को रोजेदार कहता है, रोजे पर एतमाद करता है। कारी खुद को कारी कहता है, कुरान पे एतमाद करता है। हाजी हाजी कहता है, हज पे एतमाद करता है। तू मोहम्मदी कहता है, मोहम्मद पर एतमाद नहीं करता। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा तुझसे पूछे तो तू कहता है नमाज का वसीला दे लो, रोजे का वसीला दे लो, हज का वसीला दे लो, लेकिन नबी का वसीला न देना। मैंने कहा तूने एतमाद तो किया ही नहीं है। हमने नमाज पर एतमाद किया, नमाजी कहते हैं। हज पर एतमाद किया तो हाजी कहते हैं। तो हुजूर पर एतमाद नहीं करता, खुद को मोहम्मदी कहता क्यों है? अगर एतमाद करता है तो फिर पैगंबर का वसीला भी दे लेना। मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा था, एक शख्स का मुझे फोन आया, मेरा मरीज था। हर डॉक्टर के अपने मरीज होते हैं। मेरे मरीज का फोन आया, क्या मौलाना कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा मस्जिद नबी में। पूछने लगा जी किस जगह पे? आप जाओ, अल्लाह तुम्हें वो जगह देखने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद नबी में। मुझे कहते जी कौन सी जगह? मैंने कहा मस्जिद नबी की जो पुरानी तुर्की वाली तामीर है, रोजे पैगंबर के रोजे पैगंबर भी है और पुरानी तुर्की वाली तामीर है, उस तामीर से आगे आओ। या एक जानिब किबले की मुखालिफ जानिब की जानिब आओ तो वहां पे 4 छतरियां बनी है। मैंने कहा उन छतरियों के पीछे बरामदा बना है। कहते जी हाँ। मैंने कहा रोजे रसूल के बिल्कुल सामने 2 छतरियां छोड़ के जो पहले बरामदे का एक पिलर है, मैं उसके नीचे बैठा हूँ। वहां पे आ गया तलाश करते, मुझे पूछने लगा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा तुझे दिखाऊं या बताऊं? मुझे कहते जी बताएं। मैंने कहा बताऊंगा, उसे दलील कहते हैं, वो तेरी समझ से बाला होगी, मैं तुझे समझा दिखा देता हूँ, जिसे मुशाहदा कहते हैं। मुझे कहते जी वो कैसे? मैंने कहा देखो मेरा बेटा इधर देखो। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा ऊपर ये रोजा किसका है? कहते अल्लाह के नबी का। मैंने कहा मस्जिद नबी में खड़ा हो जा, ये बता क्या लिखा है? कहते हजरत अबू बकर। मैंने कहा आगे। कहते हजरत उमर। मैंने कहा इधर। कहते उस्मान। मैंने कहा आगे। कहते अली। मैंने कहा इधर। कहते अब्बास। मैंने कहा आगे। कहते हसन हुसैन। मैंने कहा इधर देख, इस सतून पे क्या लिखा है, तुम जाके मेरी बात का मुशाहदा करना। मैंने कहा ये क्या लिखा है? कहते नुमान बिन साबित। क्या लिखा है? नुमान बिन साबित। ये कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, उनका नाम है नुमान बिन साबित। मैंने कहा क्या लिखा है? कहते नुमान बिन साबित। मैंने कहा समझ आ गया? कहते जी आ गया। कहते मैंने पूछा था यहाँ क्यों बैठे हैं, उसका जवाब तो नहीं मिला। मैंने कहा मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरा अकीदा ये है खुदा ने इल्म अमल इस रोजे वाले पैगंबर को दिया है, इस रोजे वाले पैगंबर ने इन सहाबा को दिया है, इन सहाबा ने इल्म अमल इस नुमान बिन साबित को दिया है, इस नुमान बिन साबित ने मुझे दिया है। मैं इसलिए बैठो। तुम कहते हो सऊदी अरब वाले नहीं मानते। मैंने कहा जब मानते नहीं है, इमाम का नाम क्यों लिखा है? तुम जाकर देखो, पहले नाम नुमान बिन साबित का है, फिर दूसरे पिलर पे मालिक बिन अनस का है, तीसरे स्तून पे अहमद बिन हम्बल का है, चौथे पे मोहम्मद बिन इदरीस का है। मैंने कहा वो 4 नहीं मानते तो 4 का नाम क्यों लिखा है? मुझे एक साथी कहने लगा और ये फजाइल अमाल को नहीं मानते। मैंने कहा तू झूठ बोलता है, फजाइल अमाल की हदीस की तखरीर हुई है, आप जाकर देख लो। ताकीकुल मकाल फी तखरीर हदीस फजाइल अमाल के नाम से ये मक्का मुकरमा मकतबा इमदादिया से छपी है। मैंने कहा फजाइल अमाल का अरबी में तर्जुमा हुआ, ये सहारनपुर से तर्जुमा हुआ। सऊदी अरब की वजारतें और सऊदी अरब की वजारत की बकायदा इजाजत से वहाँ पे तकसीम होता है। मैं वजारत का अपने पास जब सऊदीया से आया वो नुस्खा भी लेकर आया और वजारत का इजाजतनामा भी लेकर आया। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं कि वो लोग इसको नहीं मानते, उनका नाम लेकर तो धोखा देता है। खैर हम बैठ के मुझे बंदा कहने लगा मौलाना मैंने पूछना ये है नबी का वसीला देकर दुआ मांग सकते हैं? मैंने कहा चलो नबी पाक की बात मैं नहीं करता, मुझे तू बता कोई वसीला दे भी सकते हैं? मुझे कहता है बिल्कुल। मैंने कहा किस चीज का वसीला? कहते नमाज का वसीला देके दुआ मांग सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल पक्की बात है? कहते ये पक्की बात है। मैंने कहा नमाज कहाँ से आई? कहते अरज से आई। मैंने कहा खुद आई या कोई लाया था? कहते जी खुद तो नहीं आई। मैंने कहा कौन लाया? कहते हुजूर लाए थे। मैंने कहा फिर इस बात को मान ले, अगर नबी न होते हमें नमाज न मिलती। नमाज का वसीला भी तो पैगंबर है।
नमाज का वसीला भी तो पैगंबर है ना। हजूर न होते तुझे नमाज मिलती कैसे? मैंने कहा बता नमाज का वसीला क्यों देता है? कहता है नमाज से खुदा का कुर्ब मिलता है। मैंने कहा बात पे पक्का रहना, अगर बंदा मोमिन ना हो तो नमाज से खुदा का कुर्ब नहीं मिलता, अगर मोमिन हो तो फिर कुर्ब खुदाबंदी नमाज से मिलता है। मैंने कहा देवबंद का नजरिया और अकीदा है, खुदा की कसम करोड़ों नमाजों से इतना खुदा का कुर्ब नहीं मिलता जितना पैगंबर के वजूद से मिलता है। जितना पैगंबर के वजूद से, सहाबी की अजमत की वजह वजूद पैगंबर है, उसकी वजह नमाजें और रोजे नहीं है। दुनिया भर की नमाजें एक तरफ हो, वजूद पैगंबर की सोबत एक तरफ हो, सारी नमाजें पैगंबर की सोबत का मुकाबला नहीं कर सकती। खैर मैं बात समझा रहा था, हमने कुरान को देखा उसमें दुआ मिली है जिसमें वसीले का जिक्र नहीं है। हमने हदीस को देखा उसमें दुआ हजरत आदम की है जिसमें वसीले का जिक्र है। फिर हम यूं कहेंगे हम हजरत आदम की बगैर वसीले वाली दुआ भी मांगते हैं कुरान की वजह से, और वसीले वाली दुआ भी मानते हैं हदीस की वजह से। कुरान भी ईमान, हदीस भी। तवज्जो, मिसाल नंबर 2, हमने कुरान करीम को देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कुरान करीम का पूरा वाकया, मैं वो नकल नहीं करता, मैं खुलासे अर्ज कर रहा हूँ। कुरान करीम को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यहूदी दुश्मन थे, वो चाहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। उनने बड़ी कोशिश की लेकिन कत्ल करने पे कामयाब न हो सके। ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले, यहूद की फौज पीछे गई। ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए वो कमरे में छुप गए। ईसा अलैहिस्सलाम कमरे में है, खुदा ने वहां से आसमान पे उठा लिया। वो यहूदी जो अंदर गया था वो बाहर निकला, उसकी शबीह ईसा बन गई, शक्ल बदल दी गई। यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, उसी को सूली पे लटका दिया। कुरान कहते हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी कत्ल भी नहीं कर सके, शहीद भी नहीं कर सके, सूली पे लटका भी नहीं सके। अल्लाह ने शक्ल दूसरे की बदल दी। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं पर रफाहुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने जिंदा आसमान पे उठा लिया है। कुरान करीम हमने पढ़ा, हमें पता चला ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठाया है। लेकिन पूरे कुरान को देख ले, तुझे कुरान में ये नहीं मिलेगा ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आसमान से आना भी है। हमने पैगंबर की हदीस देखी है, हमें हदीस मुतवातरा मिली है जिससे पता चला ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले आसमान से जिंदा आना भी है। तो फिर बन्नू के लोगों में यूं कहूंगा ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पे जाना हमने माना है कुरान की वजह से। ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान से जमीन पे आना हमने माना है हदीस की वजह से। कुरान भी पैगाम खुदाबंदी है, हदीस भी पैगाम खुदाबंदी है। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। अगर कुरान न माने तब भी बेईमान है, अगर हदीस न माने तब भी। हम कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पे जाना कहाँ पे? बोलो ना, कुरान में। ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान से आना हदीस मुबारक में हम ये भी मानते हैं। आगे चलिए, नंबर 3, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा। मेरे पैगंबर के साथ आने वाली पैगंबर के अज़वाज मुतहरात भी है, उम्महातुल मोमिनीन भी है रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, और मेरे पैगंबर के साथ आने वाले पैगंबर की 4 बेटियां भी हैं, हज़रत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। मेरे पैगंबर के घर में आने वाले पैगंबर के 3 दामाद भी हैं, हज़रत अबू लास, हज़रत उस्मान, अली बिन अबी तालिब। हमने पैगंबर की औलाद को देखा, ये नबी की बेटियां भी हैं और नबी के दामाद भी हैं। अब मसला ये था हमें आले बैत किन्हें कहना चाहिए। हमने कुरान करीम खोल के देखा, आले बैत किसे कहे? कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। मेरे पैगंबर की बीवियों तुम आले बैत हो। कुरान ने पैगंबर की बीवी को आले बैत कहा है। आप उठा के देख लो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कुरान ने आले बैत कहा है, तो अल्लाह ने कुरान में बताया नबी की बीवी आले बैत है। आया पैगंबर की बेटियां, पैगंबर के दामाद आले बैत हैं या नहीं? ये कुरान में नहीं था। हमने से मुस्लिम की हदीस को देखा है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और इस आयत के बाद तफसीर में मुफस्सिरीन ने यूं भी लिखा है, उम्मे सलमा खुद कहती है हजूर घर में थे, अली उल मुर्तजा है, नबी ने चादर के नीचे ले लिया, हज़रत फातिमा ज़हरा है, नबी ने चादर के नीचे लिया, हज़रत हसन है, हजूर ने चादर के नीचे लिया, हुसैन में अली है, चादर के नीचे लिया। फिर हजूर फरमाने लगे अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फजल्ललहुम बिकिसाई, चादर के नीचे लिया। और फिर पैगंबर फरमाने लगे अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, फज़हब अनकुम रिज्सा अनहुम रिज्सा वतहिरुम ततहीरा, अल्लाह इनको भी पाक रखना, नजासत इनके करीब भी न आने देना। बन्नू वालों में यूं कहूंगा हमने पैगंबर की बीवियों को आले बैत माना है कुरान की वजह से, पैगंबर की बेटियों और दामाद को आले बैत माना है पैगंबर की हदीस की वजह से। जो पैगंबर की बीवी को आले बैत न माने वो कुरान को नहीं मानता, और जो पैगंबर की औलाद को आले बैत न माने वो हदीस
حدیث کو نہیں مانتا. ہم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے, پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے. قرآن بھی ایمان ہے, حدیث بھی ایمان ہے. قرآن بھی ایمان ہے, حدیث بھی ایمان ہے. آگے چلیے, میں مثال اور چھیڑتا ہوں. میں نے کہا مثال نمبر 4, توجہ رکھنا. ہم نے قرآن کریم کو دیکھا, قرآن کریم میں پیغمبر کی زندگی کو دیکھا. قرآن کریم سے ہم نے پوچھا نبی عبادت کرتے تھے, قرآن کہتا ہے جی ہاں نبی عبادت کرتے تھے, اور عبادات میں حج بھی ہے. میں نے مانا روزہ یہ بھی عبادت, زکوٰۃ یہ بھی عبادت, جہاد یہ بھی عبادت, لیکن مجموعی طور پہ عام حالات میں اہم العبادات کو نماز کہتے ہیں. توجہ رکھنا, اہم العبادات کو نماز کہتے ہیں. میں اس پہ دلائل نہیں دیتا, عقلی اور نقلی اہم العبادت ہونے کی وجہ یہ ہے. میں صرف اتنی بات بتانے لگا کہ میرے پیغمبر دنیا میں نماز پڑھتے تھے. لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے, میں کہتا ہوں قرآن کریم میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتیٰ یاتیک الیقین. میرے نبی آپ عبادت کریں, میرے نبی آپ نماز پڑھیں. کب تک نماز پڑھیں؟ جب تک موت نہیں آتی. آپ نماز پڑھتے رہیں. ہمیں نبی کی نماز دیکھی دنیا والی, ہمیں قرآن میں نظر آئی ہے. اب مسئلہ یہ چلا کہ میرے پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا قبر میں نماز نہیں پڑھتے. ہم نے حدیث مبارک کو دیکھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں. میں یوں کہوں گا ہم دنیا والی نبی کی نماز مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے, ہم پیغمبر کی قبر والی نماز مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے. قرآن ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث ماننا بھی ایمان ہے. جو پیغمبر کی دنیا والی عبادت نہ مانے وہ بے ایمان ہے, اس نے قرآن کو نہیں مانا. اور جو پیغمبر کی قبر والی نماز نہ مانے وہ بے ایمان ہے, اس نے حدیث کو نہیں مانا. جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں, قرآن بھی مانتے ہیں حدیث. توجہ رکھیں, ہم قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں. تو جب دعویٰ میں کرتا ہوں دلائل میرے ذمہ ہیں, تمہارے ذمہ تو نہیں ہے نا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی مثال سنیں, میں مثال نمبر 5 پیش کرتا ہوں. ہم نے قرآن کریم سے پوچھا, ایک آدمی نکلا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے, لیکن کسی بندے کو شوق ہے جی میں نے میدان جہاد میں جانا ہے, وہ چلا گیا. میرے دوستو توجہ رکھنا, یہ میدان جہاد میں جانے والا تنہا جسم نہیں ہے, بندے کی روح بھی ہے. جسم اور روح دونوں گئے ہیں, لیکن جب یہ گیا تھا اس کو دشمن نے مارا, قتل کر دیا, گولی لگائی, اس پہ اسکٹ کا میزائل گرا, کچھ بھی ہوا, یہ بندے کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے, یہ بندہ قتل ہو گیا, بندہ شہید ہو گیا. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ جو شہید ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں نظریہ کیا قائم کریں. قرآن کریم نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے, اس قتل ہونے والے کو تم نے مردہ نہیں کہنا, یہ قتل ہونے والا زندہ ہے. بھئی قتل تو جسم ہوا, یہ روح تو قتل نہیں ہوتی, روح تو بدل سے نکلی تو چلی گئی, یہ قتل تو بدن ہوا. اب ہمارے ذہن میں بات آئی اللہ یہ بدن بھی گیا تھا, اللہ یہ روح بھی گئی تھی. ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں بدن کا حکم تو مل گیا, یہ جسم زندہ ہے, لیکن روح کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے. ہم روح کو زندہ مانے یا روح کو مردہ مانے؟ روح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. اس آیت کے تحت صحیح مسلم میں حدیث مبارک موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جیوف طیر خضر لا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنۃ حیث تشاء. شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے, سبت پرندے کی پوٹ میں چلی جاتی ہے. سبت پرندہ قندیل میں ہے, قندیل وہ جنت کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے, اور یہ جنت میں جہاں چاہے شہید کی روح یہ سبت پرندے کی پوٹ میں بیٹھ کے سیر کرتی ہے. تو میں نے کہا سیر وہ کرے گا جو زندہ ہو, وہ روح سیر نہیں کرتی جو مردہ ہو. میں دلیل کے طور پہ یوں کہتا ہوں بدن بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے. ہم نے بدن کو زندہ مانا ہے قرآن کی وجہ سے, ہم نے روح کو زندہ مانا ہے حدیث مبارک کی وجہ سے. قرآن بھی ایمان ہے, حدیث بھی ایمان ہے. جو شہید کے بدن کو زندہ نہ مانے وہ بے ایمان ہے, وہ قرآن نہیں مانتا. اور جو شہید کی روح کو زندہ نہ مانے وہ بے ایمان ہے, وہ حدیث کو نہیں مانتا. جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں. مانتے ہیں یا نہیں؟ قرآن بھی مانتے ہیں حدیث. ذوق تازہ بات چل پڑی, میں ایک جملہ کہتا ہوں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حکیم الامت تھانوی دلیل دیتے ہیں, جتنی دلیل وہ دیتے ہیں اتنی دلیل آپ نے سنی ہے. جس طرز میں دی ہے اس طرز میں آپ نے نہیں سنی, چونکہ آپ نے خطیبوں سے موقف سنا ہے نا, وکیل سے نہیں سنا. حضرت تھانوی کی دلیل اور پھر دلیل کی وجہ ذرا سمجھے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں
انبیاء قبروں میں بلند آواز سے جن کا عقیدہ وہ، جن کا نہیں وہ نہ بولے، ہمارے اوپر احسان نہ فرمائے. ہم منافق نہیں ہیں بھائی، عقیدہ ہے بولے، عقیدہ نہیں ہے خاموشی اختیار کریں. اپنے عقیدے کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ عقیدہ ہے تو بولے. انبیاء علیہ السلام قبروں میں جن کا عقیدہ ہے وہ سارے بولو. انبیاء علیہ السلام قبروں میں جن کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ اور مانتے ہیں، اپنے ہاتھ کھڑے کریں. مانتے ہیں سب بھائی؟ توجہ. اب دیکھو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی دوسرے بہت ہیں. میں نے کہا بہت تم ہو، لیکن تم نے کبھی مسئلہ چھیڑا جو نہیں ہے. انہوں نے شور بپا کیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں نا خدا نے دلائل بھی تمہیں دیے ہیں، افرادی قوت کی اکثریت بھی تمہیں دی ہے. اور میری بات ذہن نشین فرما لو، مسلک دیوبند کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کی قیادت بحمد اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں ہے جو عقیدہ حیات النبی والے. مسلک دیوبند کی تمام جماعتیں، وہ دیوبند کی جماعت جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ نہ تو اہل سنت ہے نہ دیوبند ہے، اسے تو ہماری بحث ہی نہیں. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں، توجہ رکھنا ذرا دلیل. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے، نبی مقتول فی اللہ ہے. شہید مقتول اور نبی مقتول. جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. لوگ پتہ کیسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جب شہید زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ. میں نے کہا یوں نہ کہو، جب شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے. جب مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. حضرت تھانوی نے یہ بات فرمائی ہے، ذرا اس کی وجہ سنیں یہ بات کیوں فرمائی ہے. حضرت تھانوی کے متن پہ حاشیہ سنیں. میں نے ابھی حدیث جبرائیل پیش کی تھی. جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور فرمائے احسان کسے کہتے ہیں؟ دلیل پہ غور کرنا. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہیں کر سکتا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کر کے خدا. حضرت شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور دامت برکاتہم شرح بخاری میں فرماتے ہیں ایک عبادت نبی کی، ایک عبادت امتی کی. نبی کی عبادت ہے مشاہدہ والی، نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے. امتی کی عبادت ہے غیبوبت والی، امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا امتی کو. توجہ رکھنا، اب میں جملے کی شرح کرنے لگا ہوں. نبی مقتول فی اللہ ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ. جو اللہ کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کو نہ دیکھے، اللہ کا راستہ دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ جو اللہ کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں، اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ. نبی خدا کو دیکھ کے جان دے تو مقتول فی اللہ بنتا ہے، یہ خدا کا راستہ دیکھ کر جان دے تو مقتول فی سبیل اللہ بنتا ہے. اور اللہ کے راستے کو دیکھ کے کٹنے والا وہ زندہ ہے تو خدا کو دیکھ کر کٹنے والا اس سے بڑھ کے زندہ، اس سے بڑھ کے. میں یہ بتا رہا تھا شہید کے بدن کو زندہ ہم نے مانا قرآن کی وجہ سے، اور شہید کی روح کو زندہ مانا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، توجہ، تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں بھی تم کہتے ہو شہید زندہ ہے. میں نے کہا ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ ذرا دلیل سننا. وہ کہتا ہے حدیث مبارک میں ہے جب تم جنازے شہید کا جنازہ ہو تو دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لحینا، آگے ومیتنا. توجہ رکھنا، ان کا دھوکہ سننا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتا ہے جب جنازہ شہید کا ہو تم کہتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا. کہتا ہے یوں نہ کہو نا، جب وہ زندہ ہے تو کہو اللہم اغفر لحینا وحینا. میتنا کیوں کہتے ہو؟ ہنسو مت، تمہیں اس کا جواب نہیں آنا. وہ جو شبہات پھیلاتے ہیں نا وہ شبہات کے جواب سمجھو. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا وحینا. لوگ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کیوں؟ جب زندہ ہے تو کون حینا. میں نے کہا یہ بتا، یہ جو تو دلیل دے رہا ہے ہمارے خلاف دے رہا ہے قرآن کے خلاف دے رہا ہے؟ نہیں سمجھا؟ تو کہنا قرآن کے خلاف ہے، قرآن کہتے ہیں حیا اور ہم کہتے ہیں میتنا، تو تیری جنازے کی دعا کہنا قرآن کے خلاف ہے، یہ تو نہ کہ دیوبند کے خلاف ہے. کو بات سمجھ آئی؟ ذرا جواب سنیں. یہ تو میں نے الزام دیا نا،
میں نے کہا آگے پڑھو، اللہم اغفر لحینا و میتنا، آگے وشاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ توجہ رکھنا، میں پنجابی میں کہتا ہوں، مری ہے تیری ماں، کون ہوئی ہے؟ ماں فوت ہوئی، اور جنازہ کیا پڑھ رہا ہے؟ و ذکرنا و انسانا۔ میں نے کہا تو کہا نا انسانا و انسانا، یہ تیرا پیو تو نہیں نا، تیری ماں مری ہے۔ وہ ہماری پشتو بھی سمجھتے ہو، پیو مرے ہے یہ ماں، بولنا تو اس مماتی سے کہو نا تو ذکرنا کیوں کہتا ہے، انسانا انسانا کہنا، نہیں سمجھے؟ مرے ہے پیو اور کہتے ہیں وذکرنا و انسانا۔ میں نے کہا جب تمہارا باپ مر جائے نا تو کہا کرو وذکرنا وذکرنا۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کوئی میرا باپ مر ہے، نہیں سمجھے؟ میرا علوم شریعہ بیان تھا نا، تو میں یہی کہہ رہا تھا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا سوال پر سوال ہے نا، ذرا جواب تحقیقی بھی سمجھو۔ میں نے کہا ہم جو دعا مانگتے ہیں، اگر سامنے پڑا ہو مرد بس ذکرنا، عورتوں کو شامل کرنے کے لیے وہ انسانا، ایسے ہی ہے نا، سامنے پڑا ہے بڑا بالغ، کیا کہتے ہیں؟ وہ صغیرنا و کبیرنا۔ جنازہ تو ہے کبیر کی لیکن صغیر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر پڑا ہو شہید، اللہم اغفر لحینا، میتنا کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر سامنے پڑا ہو غیر شہید، حینا کہہ کے شہید کو بھی شامل کرتے ہیں، نہیں سمجھا؟ ایک تو جی آپ نے پڑھی ہے نا کتب حدیث میں، ایک تو جی ہم فقیروں کی بھی سنو۔ محدثین جو تجیب بیان فرماتے ہیں نا وہ منصوص نہیں ہوتی، ان کی اجتہادات ہوتے ہیں، ہمارے اجتہاد کو بھی رد کرو، یہ ہماری تحقیق نہیں ہے۔ میں ساتھ سے کہتا ہوں میں اکابرین کی تحقیقات اس انداز میں پیش کرتا ہوں کہ جو عوام سمجھے۔ خیر میں نے دعویٰ کیا کیا تھا، چلے اس کو پھر شروع کرتے ہیں تاکہ ذرا مضمون اب سمجھ لیں۔ محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول اور پیغمبر۔ توجہ رکھنا، پیغمبر کے ذمہ دو کام، خالق سے بات لینا، مخلوق کو بات بولو نا۔ میں مضمون اب یاد کر، سمجھ لیا آپ نے، اب میں یاد کرانے لگا ہوں۔ خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا، اور پیغام دو طرح سے چلتا ہے، کبھی پیغام دینے والے کی مراد بھی الفاظ بھی، کبھی مراد دیتا ہے الفاظ میں اختیار دیتا ہے۔ وہ پیغام جس میں مراد خدا، الفاظ خدا، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور وہ پیغام جس میں مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، اس پیغام کا نام ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس پر کتنی مثالیں دی؟ انگلیاں دے کر بتا دو کتنی مثالیں دی؟ 5 مثالیں، ان کو تو گن لو نا۔ نمبر 1، بغیر وسیلے والی دعا مانگتے ہیں، کیوں؟ قرآن میں ہے۔ وسیلے والی مانتے ہیں، کیوں؟ بولو نا، حدیث میں ہے۔ مثال نمبر 1۔ مثال نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا مانتے ہیں، کیوں؟ قرآن میں ہے۔ آسمان سے زندہ آنا مانتے ہیں، کیوں؟ حدیث میں ہے۔ ہم حضرت پیغمبر کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں، کیوں؟ قرآن میں ہے۔ نبی کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں، کیوں؟ حدیث میں ہے۔ نبی کی دنیا والی نماز مانتے ہیں، کیوں؟ قرآن میں ہے۔ نبی کی قبر والی نماز مانتے ہیں، کیوں؟ بولو نا، حدیث میں ہے۔ ہم شہید کے بدن کو زندہ مانتے ہیں، کیوں؟ قرآن میں ہے۔ شہید کی روح کو زندہ مانتے ہیں، کیوں؟ حدیث میں ہے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ کیوں الزام لگاتے ہو ہمارے اوپر؟ ہمیں سنو تو صحیح نا۔ میں نے اس لیے کہا پورا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کو بنو آنے نہ دو۔ ہم اب بھی آئے ہیں، اللہ نے زندہ رکھا تو پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کوئی تشدد کی بات نہیں کی، کوئی لڑنے کی بات نہیں کی، کوئی ہم نے کھاڑے نہیں سجائے۔ دلائل تم بھی دو، دلائل ہم بھی دیتے ہیں۔ پورے ملک میں تم جلسے کرو، میں نے کبھی نہیں کہا ان کو روکو۔ میرے آنے پر کیوں پریشان ہوتے؟ تم بھی بیان کرو، ہم بھی بیان کرو۔ ہم پانی کے بغیر چلتے ہیں، ہم نے صبح ناشتہ کی، اب شام تک چلتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ پیشاب کی بیماری ہے، نہ چائے کی بیماری ہے، نہ بوتلوں کی بیماری ہے۔ ہمارے میزبان پوچھتے مولانا کیا پیئیں گے؟ میں نے کہا بس بغیر چینی کے کعوہ جتنا چاہو رکھو، اس کو ہم نہیں روکیں گے اور باقی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ اس کو کیسا پیئیں گے؟ یہ کیا ساتھ ہے؟ اللہ نے بات یہ ہم نے اس لیے ترتیب رکھی ہے کہ دین کو سستا ہے، دین کو غریب سے غریب بندہ جو ہمارا میزبان مان سکتا ہے۔ کیوں؟ جب کعوہ بغیر چینی کے ہے تو 2 روپے کی 25 جگہ مل جاتی ہے،
गरीब से गरीब बंदा हमारा मेजबान बन सकता है, डिमांड ही नहीं, न खाने की, न किराए की, न किसी बात की। तो जब साहब इसलिए तो हम उसे कहते हैं कि हम बकरा खाएंगे, जैसे घी में खाएंगे, हल्की में खाएंगे, वो उसकी जेब में है ना पैसा, तो उसका निकलवाओ। और जब तो फकीर हो तो सिखाओ, इतनी गैरत की बात तो नहीं है। अल्लाह हम सबको बात करने की तौफीक अता फरमाए। मजमून समझ आ गया? बोलो ना, याद आ गया? मजमून का खुलासा क्या? हजूर पैगंबर, हजूर कौन है? पैगंबर। जब ये मुराद खुदा, अल्फाज खुदा, पैगाम का नाम बोलो ना, कुरान। मुराद खुदा, अल्फाज मुस्तफा, पैगाम का नाम नबी। अब मुझे देखो, दोस्तों से कोई नहीं डरता, हमने बड़ा अरसा ये बात भी देख ली है। मैं कभी उलमा से कहता हूँ मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सारे बराहम से गुजार के मुझे स्टेज पे लाया। ये सब दौड़ बहुत पुराना है। अब ये डर पर वाला मसला ही खत्म हो, न जेल का डर है, न गोली का डर है। 10 साल गोलियां देखी है, 7 साल पाकिस्तान की जेल देखी है, न ये डर है, न वो डर है। अब उलमा देवबंद की खिदमत करते हैं और हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह की कसम, अल्लाह उलमा देवबंद के कदमों में हमारी जान दे ना, बस बहुत बड़ी सादत। चलो जी, तरावी 8 रकात 20 रकात की तशरीह करें। ये गैर मुकल्लदीन का धोखा है तुम्हारी जूतियों से बचने के लिए। अब मैं जवाब सुनते रहे, गैर मुकल्लदीन का धोखा है तुम्हारी जूतियों से, बोलो ना। हम तरावी मानते हैं, गैर मुकल्लद तरावी नहीं मानते। असल उन्वान ये है, तरावी है ये तरावी नहीं। हम तरावी मानते हैं और वो तरावी को मानता। आगे वो तो आपके साथ कहता है, मैंने कहा नहीं, कोई गैर मुकल्लद यहाँ बैठा हो, तवज्जो रखो, यहाँ बैठा हो, मुझे चिट लिख दे, जलसे के बाद मिल ले, अपने मौलवी से बात करा दे मेरी, तवज्जो। कौन से पूछोगे? तरावी। हमारा तरावी का माना ये है, इशा की नमाज, इशा की 2 सुन्नतें, फिर तरावी, फिर 3 वितर और तहज्जुद, ये हमारी तरतीब है। उनकी तरतीब क्या है? वो कहते हैं ना, इशा की नमाज, इशा की 2 सुन्नतें और फिर 8 रकात नफल और 1 या 3 वितर। तवज्जो रखना, उनकी तरतीब इशा के फर्ज, जो सुन्नतें, 8 नफल और वितर। अच्छा, वो कहते हैं ये नफल रमजान के अलावा पढ़ो तो नाम तहज्जुद है, और ये नफल रमजान में पढ़ो तो नाम तरावी है। बताओ, तरावी मानते? बात समझ आई? जो मैंने तशरीह की है ना, अगर ये गलत हो, मुझे गैर मुकल्लद क्या है, तूने झूठ बोला है, हमारा मतलब ये नहीं है। वो क्या कहते हैं? 8 रकात नफल रमजान के अलावा पढ़ो तो तहज्जुद, रमजान में पढ़ो तो नमाज, रमजान में पढ़ो तो तरावी। अब बताओ, तरावी को मानते हैं? उसने तहज्जुद के नाम तरावी रखा। अगर वो कहते हैं तरावी ही नहीं मानते तो लोग जूते मारते, और ये नहीं कि तरावी नहीं मानते, क्या मानते हैं, लेकिन 8 मानते हैं, उसने तहज्जुद को तरावी कह दी। असल बहस ये है, तरावी है ये तरावी नहीं, ये नहीं कि 8 है या 20 है। तो मेरी बात समझ आई आपको? इसको इकट्ठी एक बार दे दे, जब मैं चिट्ठे शुरू कर दूं तो फिर आप दरम्यान में चिट्ठे ना करें। लेकिन ऐसे तो शाम तक चलते रहेंगे ना, जब चिट्ठे शुरू हो जाए ना, हमारा तो यहाँ का पहला जलसा है, हमारी पंजाब में तरतीब होती है, चिट्ठे सारी जमा करा दे, जवाब शुरू हो गए। जब जवाब शुरू हो जाए फिर दरम्यान में चिट्ठे छोड़। फिर नुकसान क्या होता है, चिट लिखने वाला जवाब नहीं सुनता, चिट लिख रहा हो, उसको ये नहीं पता मेरे चिट का जवाब आ भी गया। चले बस, मेरी बात आप समझ गए आप? बाकी इस मौजूद पर आपको तफसीली दलाइल चाहिए, आप बैठो भैया, तो आपको जल्दी मुझसे भी ज्यादा। हम तो सुनते थे कि बन्नों के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, ये कौन सी मेहमान नवाज? मेहमान बैठा हो तो मुस्कुरा शुरू कर दो, तवज्जो नहीं। कुछ बन्नों की वित्त वैसे मजाक में कहते हैं, तो जरूरत है उधर उधर हर किसी का होता ही है। आप दुआ के बाद बाहर देखना, हमारा एक पोस्टर लटका पड़ा होगा, उस पोस्टर का नाम है 20 रकात तरावी के दलाइल। हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से, खुलफाए राशिदीन से, अइम्मा अरबा से, उम्मत के इजमा से साबित किया है कि तरावी 20 रकात। ये पोस्टर बाहर पड़ा हुआ, जाकिर नायक पर कुछ रोशनी डाले। अब तो रोशनी मुश्किल है, मैंने तो कितनी रोशनी डाली दोपहर को बयान में। मतलब मैं गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा हुआ ना तो फिर सारा जाकिर नायक पर ही कर लें, या मुझे आप पहले फरमा देते तो मैं घंटा जाकर नायक पर लगा देता। हमारे सबसे आम मसला होता है कि 4 रात के 10 मिनट हो गए हैं, मैं चिट्ठियों के जवाब तो दूंगा, लेकिन नमाज को वक्त पर अदा करना बहुत जरूरी। रात का तरक में बयान था, उनने मुझे पहले कह दिया कि जाकर नायक है, तो मैंने 1.5 घंटा इसी पर लगाया। जाकर नायक जवेद राम की फर्क आखिरी मौजूद ही इसका, तो इंशाअल्लाह फिर आज तो जाकर नायक पर बात कर लेंगे। इतना ज़हन में रख लें कि जाकर नायक के पास इल्म भी नहीं, अकल भी नहीं। क्या याद रखेंगे? इल्म में वो चोर है
और अगर उसके बाद है नहीं, अब वो चोर कैसे है, ये मैं जानकारी से बात कह रहा हूँ। जो जाकिर नायक के जलसे में चिट्ठे आती है ना, तो उसकी टीम पीछे बैठी है, वो चिट वहां जाती है, अचानक ऐसे चिट नहीं आती, पहले चिट आती है, जवाब तैयार हो जाता है, उसका जवाब तैयार करके आता है, फिर वो चिट दोबारा आती है और बंदा समझते कि जाकिर नायक ने चिट पढ़ के फौरन जवाब दिया है, तैयारी पहले उस चिट चलती होती है। आप बंदा समझते बहुत बड़ा ग्रुप को चलाकी से काम करता है, लेकिन उस वकील के पास अकड़ भी नहीं है, इतनी बातें करेगा कि बंदे को ताजुब होता है कि यार अकल रखने वाला बंदा तो ऐसी बातें नहीं कह सकता ना। मैंने आज इसकी मिसालें दी साथियों को, मुझे एक साथी दुबई कहने लगा कि जाकिर नायक बहुत बड़ा आदमी है। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी है कि तुम उसके फतवे पर अमल नहीं कर सकते। मुझे कहते क्या मतलब? मैंने कहा बिल्कुल मैं सच कहता हूँ। कहते ये मतलब क्या? मैंने कहा इतना बड़ा आदमी है कि तुम उसको बड़ा तो मानते हो, उसके फतवे पर अमल नहीं कर सकते। मुझे कहते कैसे? मैंने कहा उसका फतवा नंबर 1, उससे एक बंदे ने पूछा कि मछली तो हम खा सकते हैं, कछुआ और मेंढक भी खा सकते हैं। जाकिर नायक ने कहा कुरान करीम में लहमन तरिया, गोश्त फ्रेश होना चाहिए, का मछली को का मेंढक को। मैंने कहा शाम को बाप बना देगा। ओहो क्या था? मैंने कहा था ना उसके फतवे पर तुम अमल नहीं कर सकते। मैंने कहा जाकिर नायक की बातें तुम्हारी गैरत को दिखला, तुम्हारी गैरत भी गवारा है। मैंने कहते वो कैसे? मैंने कहा तू जन्नत में जाए, अल्लाह तुझे ले जाए, तो जन्नत में तेरी बीवी के अलावा तुझे होने भी मिलेगी? कहता भी मिलेगी। मैंने कहा क्यों? कहता एक मर्द कहीं होकर रख सकता है, दुनिया में 4 है, जन्नत में तो बहुत है। मैंने कहा अगर मैं ये कहूँ कि जन्नत में तेरी बीवी जाएगी, उसका तू भी मर्द होगा और एक जन्नत का मर्द भी उसको मिलेगा, तो मान लेगा? कहता नहीं। मैंने कहा जाकिर नायक ने लिखा है, तो मसला बयान किया, उसकी किताब इस्लाम है हुकूक निस्वा, उसमें दर्ज है। कहता जन्नत में मर्द जाएगा, उसको हूरें मिलेगी, और जब औरत जाएगी इसको जन्नत के बने मर्द मिलेंगे, उसे भी हूरें जाएगी। मैंने कहा कम अज कम तुम और कौन को मान ले, तो आप लोग की हैरत इसको बर्दाश्त नहीं करती ना, फिर भी आप कहते हैं जाकिर नायक बड़ा आदमी है। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी है कि तुम्हारी कछुए और मेंढक भी हलाल करता जा रहा है, इतना बड़ा आदमी है कि जन्नत में तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारे साथ और मर्द भी पेश करता है। आप मेरी बात करते हो मत, मैं लतीफा को मौलवी नहीं हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि आप इलाजत और खिलाफ से देखो और लोग क्या समझते हैं कि जाकिर नायक बहुत बड़ा आदमी, ये उसकी अकल है। अल्लाह में बचने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं चार पर आमीन कहना, मर्द से हाथ पर सीने पर हाथ बांधना, गुजार करना। लेकिन आमीन ऐसा होती है, आमीन ऊंची बात नहीं है। ये जो बात कहते हैं मुझे बड़ी अल्लाह से कि वो कहता है मैंने सुना हुजूर ऊंची बात से आमीन फरमाई, वो खुद कहते हैं मा क़ुरान इल्ला युअल्लिमुना। ये जो हुजूर ऊंची बात से कभी कभार पढ़ी थी ना, हमें सिखाने के लिए कि यह ऊंची बात से पढ़ा करो, और जो तो मामूल ऊंची बात से आमीन है तो आमीन कहने के नहीं। मर्द सीने पर हाथ बांध रहा, मर्द सीने पर थोड़ा हाथ बांधेगा, मर्द तो उस जगह पर हाथ बांधेगा जहाँ मर्द बांधते। मर्द के हाथ बांधने की जगह और है और औरतों के हाथ बांधने की जगह और है। अगर मर्द को नापते कि हाथ बांधेगा ना, गैर मुकद्दर से पूछो ना हाथ कहाँ बांधे, कहते सीने पर। हमसे पूछो कहाँ बांधे, हम कहते हैं कहाँ नहीं, कहाँ और कैसे बांधे। असल ये है कि हाथ बांधने में 4 किस्म की रिवायतें हैं। एक रवायत है ना तफसील में नहीं आता, एक रवायत है नबी पाक ने फरमाया हमें हुक्म है दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़े। दूसरी रवायत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुक्म ये था कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को रखे। और चौथी रवायत ये है अली फरमाते हैं हुजूर की सुन्नत ये है आदमी दाएं हाथ से बाएं हाथ को रखे। वाइल बिन हुजर कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, आपने नाप हाथ के नीचे बांधे थे। हदीसें कितनी आ गई? 4। नंबर 1 हाथ से हाथ को दाएं हाथ से बाएं को पकड़ना, नंबर 2 दाएं बाएं पे रखना, नंबर 3 हाथ को नाप के नीचे रखना, और नंबर 4 हाथ को हाथ के रखना। अब चारों अमल कैसे करेंगे? अल्लामा ऐनी मुंदकुल तारीख़ बुखारी में लिखा है हमारे इमाम फरमाते हैं चारों का अमल करो। और चारों का अमल कैसे करोगे? इधर देखो, दाएं हाथ को बाएं पर रखो, ये दाएं हाथ बाएं हथेली पर आ गया, दाएं हथेली बाएं पर, इस पर जमल हो गया, दर्द कब पे लगता ये अंगूठा और छोटी उंगली से पकड़ लो, दाएं हाथ से बाएं को पकड़ने पर भी अमल हो गया। और ये 3 उंगलियां बाएं कलाई पे रखो तो दाएं हाथ को बाएं पर रखने पर भी अमल हो गया, और हाथ का नाप नीचे रखो तो चारों हादिस पे अमल हो। हमारे इमाम चारों पर अमल करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है मैंने तशहर और हदीस के दरबार में या ये मुकम्मल जिक्र को वगैरह का जिक्र भी है, बाद रिवायात में जिक्र का जिक्र भी है। मदूदी के अखलाक के बारे में बताएं, मदूदी मुने अखलाक गुमराह था, आले सुन्नत से खारिज था। वो अंबिया को मासूम नहीं मानता, सहाबा को बियारे हक नहीं मानता, सहाबा को तस्दीक
से वाला कर नहीं मानता। और छोड़े कुरान करीम की तफसीर भी मौजूदी गलत करता है। आप मेरी बात सुनने के बजाय आज जाए कर तफसीरुल कुरान जाकर देखना, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर ये की है। कहते हैं अर्रहमान का माना है बहुत रहम करने वाला, और रहीम का कोई माना नहीं है। अर्रहमान में मुबालगा पैदा करने के लिए अल्लाह रहीम को लाए। जैसे उर्दू में कहते हैं काला शाह, कहते हैं शाह का माना कोई होता, काले की सही मुबालगा करने के लिए शाह लाते हैं। कहते हैं उर्दू में कहते हैं लंबा तरंगा, तरंगे का माना कोई होता, मोहम्मद लफ्ज है, लंबा की लंबाई में मुबालगा बयान करने के लिए तरंगा कहते हैं। कहते इसी तरह अर्रहमान रहीम है, रहीम का माना नहीं मोहम्मद लफ्ज है, कहते अर्रहमान में मुबालगा पैदा किया है। ये मौजूदी की तफसीर कुरान। आप घर जाके देखिए जो बात में बताओ इस बंदे को सब क्या कुरान। और मदूदी ने अपने दौर में इंटरव्यू दिया था जंग अखबार को। उन्होंने कहा मैं छोटा था, मेरी माँ मर गई, जरिए माश मेरा बाप फौत हो गया, जरिए माश नहीं था, मुझे अल्लाह ने कलम की ताकत दी थी, मैंने कलम की ताकत को बतौर जरिए माश का इस्तेमाल किया। पैसे कमाने के लिए मैं लिखता था, ये मेरा पेशा था। उस पेशावर बंदे की तुम बातें क्या करोगे। गांधी हो गया, मैंने बताया कि गांधी भी गुमराह आदमी था। एक एक मसले पे दलाइल बहुत मुश्किल होते हैं। गांधी का नजरिया क्या था, ये जो जेवर है इस्तेमाल की चीजें हैं, इस पर ज़कात नहीं है। हजूर की सुन्नत है टोटल 27 है, इसके अलावा कोई सुन्नत महफूज नहीं है। क़िराअत सबा का ये मुनकिर है, जबकि क़िराअत सबा तवातुर से है, और तवातुर का मुनकिर मुसलमान नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम के वो वफात पाने का कायल है, दोबारा जिंदा आसमान से उतरने का कायल नहीं है, कहता है वफात पा गए। और ये कुफरी अकीदा है जो जुवैद गांधी ने दिया पैगम्बर की तौहीन करने वाले के लिए, वो कत्ल और सज़ाए मौत का कायल नहीं है। तो बहुत बड़ी बेइज्जती और गुस्ताखी। जब कादियानी पर बयान अभी मौलिक जब पाकिस्तान फरमात हो गया है ना, पूरा घंटा उन्हें कादियानी पर लगाया है। बस तुमने चीज लिखी होती है कि वो जली है। कादियानी मुर्तद है, बेईमान है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की कब्र पर तो रहमत नाज़िल फरमाए। पूरा मुफस्सल केस और जंग लड़ी है अदालत में और असम्बली में। अब तो असम्बली ने जिसको काफिर करार दे दिया है, हम भी काफिर कहते हैं, असम्बली वाले भी कहते हैं। अपने बुजुर्ग असर किताबों में बात पड़ी है, इसलिए इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अभी इस महीने मौलाना आलासन में भी दावत के हवाले से है, और बाद उलमा का नाम लिखा है, तो वो ये बात कहते हैं। लेकिन जो उलमा कहते हैं उनसे बात पूछे, यहाँ पर जो पढ़ा है फतवा, इसमें कुछ शक की बात तो नहीं है। तो जिस आलम का फतवा तो से लिखो, बात साथ छीटे इसलिए नहीं देते तो मालूमात लेनी होती है, इसलिए चिट देते हैं कि इस शहर में ये नई लड़ाई गुल करो, तो कुछ उलमा से लगाओ, इनसे लगाओ, इसको एक मजीद मुतनाज़ा बनाकर पेश करो। मौलाना अदब से गुजारते हमारे गाँव में लोगों का इस सुबह की सुनत जब तमाम नमाज अदा करे, इसके फौरन का सुनत अदा करने का तफसील से जवाब दे। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने बाब मुस्तकिल कायम किया है। बाब माजा की इजाज़त माबाद माता को शम्स के सूरज निकलने के बाद पे तब हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मल्लम मुसल्ली रकातैन फज्र फल्युसल्ली माबाद माता को शम्स, ये जब सूरज रह जाए तो सूरज निकलने के बाद पढ़ा करें। जामे तिरमिज़ी रिवायत मौजूद है। यार मुतल्लिक़ आधी बातें करता है और पूरी बातें ध्यान नहीं करता, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तवज्जो फरमाएं। यहाँ से आप लाहौर जाए ना, हमारे घर के सामने से गुजरते हैं, सरगोटा से 10 किलोमीटर आगे मेन रोड पर तो हमारा गाँव है 87 जनूबी, और हमारा मदरसा है मरकज़ आला सुन्नत वल जमात। आप यहाँ से जाएंगे, चाहे तरफ बोर्ड लगा होगा, हर अंग्रेजी माह की पहली जुमेरात जुम्मा हफ्ता हमने 3 दिन का कोर्स तमाम रखा है। जब आपके गाँव में अहले हदीस मौजूद है, आप हमारे पास 3 दिन आपका कोर्स कर लें, इंशाअल्लाह या वो रहेंगे कबूल होंगे। लेकिन आप कोर्स करोगे तो फिर ही होगा ना। आप अगर आप तशरीफ लाओ आएंगे ना भी इंशाअल्लाह, इरादा तो करो ना, इरादा करो। हमें कहता हम तबलीग जमात वालों को मारना रोजा मानते हैं, वो हमारा जिंदगी में एक रोजा तो मार लेना, ताकि ये तो पता चले कौन मानता है कौन नहीं मानता। तबलीग हमारी और हम ही तबलीग के हैं। मैं साथ ही कहता हूँ उम्मत को ईमान फैलाना भी है और उम्मत से ईमान बचाना भी, अमाल फैलाना भी है, अमाल को बचाना भी है। ईमान पर लाते हैं फज़ाइल से और ईमान बचाते हैं फज़ाइल से। तो लाना उनके ज़िम्मे है, बचाना हमारे ज़िम्मे है। वो भी काम करें, हम भी काम करें, और एक दूसरे के काम को कबूल कर लें। आप तशरीफ लाएंगे ना कि इंशाअल्लाह। तलबा से हमारी गुजारिश है कि वो शबान की छुट्टियों में जुमेरात इंतजाम में पाक खत्म होगा और हफ्ते को सुबह 7 बजे रोज़ा शुरू होगा। 15 दिन का तलबा इरादा फरमाएं, और जो हमारे उलमा हैं वो जब चाहें 1 घंटे के लिए आएँ, 2 घंटे के लिए आएँ, हमारे सर पर हाथ रखने के लिए तशरीफ ले आएँ। इससे भी उनका बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। बरेली अपने का सुन्नत वल जमात कहते हैं, लज़ई अपने आप मुसलमान कहते हैं। अपने आप कहने से कुछ नहीं होता, सवाल क्या सुन्नत है भी। इस पर हमारी बाई किताब मौजूद है, जिसके बरेलियत पास का ताक़ीद की जाएगा। एक किताब देख लें, आप 100 किताबों से बेनियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बाई किताब पढ़ी है,
پھر کہ اہل حدیث پاک و ہند کا ثابت کی جائے گا یہ بھی لے لیں. اور میں آپ سے تاکید سے گزارش کروں گا ہم نے کتاب لکھی ہے نماز اہل سنت والجماعت ہر مسئلے پر حدیث یہ جتنی پریشانیاں ہیں آپ کو انشاءاللہ دور ہو جائیں. ایک کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت باہر موجود ہے وہ لے لیں. پوسٹر لے لیں آمین ایسا کرنے کی دلائل خلاف نہ کرنے کی دلائل اور سیڑھیاں لیں اور گھر جا کر ان کو سنے ہوتے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا آسمان پر زندہ اٹھایا جیسے آپ نے کہا کس طرح آسمان پر زندہ اٹھا لیا. جب قرآن پاک میں زندہ یا مردہ کی لفظ نہیں ہے سبحان اللہ ما قتلوا وما صلبوا پر میں اس قصہ کو ختم نہیں کیا بلکہ خدا نے اٹھا لیا. اب لفظ کون سا استعمال کرنا ہے اللہ کو شکر عطا فرمائے. جبر میں عذاب جسم کو دیا جاتا ہے روح کو جسم کو بھی اور روح کو دونوں کو ہوتا ہے. جب نیکیاں دونوں کریں گے تو جزا دونوں کو ملے گی گناہ دونوں کریں گے تو سزا بھی دونوں کو ملے گی. فرق اتنا ہے جسم یہاں پر ہوتا ہے روح علیین سے جین میں ہوتی ہے. روح اور بدن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جیسے بندہ سو جائے وہ یہاں ہوتا ہے روح سیر کر رہی ہوتی ہے روح اور بدن کا تعلق ہوتا ہے. حضور جسمانی مزاج بھی فرمایا روحانی مزاج کیا. حضور مکہ میں سوئے تھے اور روح آپ کے روح کی جنت اور جنت کی سیر کر کے واپس آ گئی تھی لیکن روح بدن کا تعلق تھا. اسی طرح جسم یہاں پر ہوتا ہے اور روح جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. استاد عذاب قبر پر روشنی ڈالیں. عذاب قبر پر کیا روشنی ڈالیں روشنی تو ثواب پر ڈالنی چاہیے. عذاب پر تو طریقی ڈالیں. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ آپ سب کی خدمت کو قبول فرمائے. تو دعا کے بعد میں نے گزارش کی ہے سیدھی آپ پوسٹر لٹریچر پائے موجود ہے خصوصاً نماز اہل سنت آپ اس کو ضرور لے لیں اور دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولا کریم و سب گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. اے میرے مولا کریم ہمارے نبی ہے تو بے شک حکیم ہے جاؤدین نے کام کیا اللہ سے یہ کام قبول فرما. خدا میں رحم و ثواب عطا فرما. اللہ جو حضرات تشریف لائے تمام کا قبول فرما. ہم سب کو اپنا ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا